श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम नामवा नुಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वत्र शुचिर्भवतु।
ॐ सहि रत्नानि दाशुषे सुवादे सवितावगाहं भागं चित्रमीमहे हिरण्यरूपस्य हिरण्यपानपासेतु हिरण्यवर्णः हिरण्यात् परियोनिर्निषद्या हिरण्यदादरत्नामस्मै दाशुषे सुवादे सवितावगाहं भागं चित्रमीमहे Sama na? Bukan ni. Pagrador ni. No, no. पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संतासी निवासू सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं
हिरण्यं रामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वामरथमध्यामतिनाद प्रमोदीमम यद्यन्ति देवीर्योषताम् कामकोटिम पद्मेश्यां पद्मवर्णां दामि गोपभयेश्वम् चन्द्रां प्रभासां यशावदन्ति उषियं लोके देवदुष्टां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी मे नश्यतां त्वरोडो आदित्यवर्णे जातो वनस्पतिस्तव भ्रवत्वः तस्य फलादिपतानुलन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उभयमां देवदसाकीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतुराष्ट्रेत्यं कीर्तिं राज्यं ददातु मे श्रुतिभाषां राज्येषां लक्ष्मीर्षयाम्यम् अभूतिमसमृद्धिं च सदवानिनोदितमेकाः गन्धर्वाणां च पुरुषां गरीष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां मनसकाममाभूतिं वाचसत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महिषी श्रयतांशः कर्दमेन प्रजाभूतामय सम्भवकर्दमा श्रियं वायमेमात्रं परमानिनिम् आपसन्दुनानि लिखितवस्मिन् श्रियं वासयमिले आर्णां पुष्करिणि पुण्यपूर्णां हेमालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावो दास्योष्वान्ये पुरुषामहम् प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् प्रिय पावन मूर्ति कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला
विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्यधरु पांडव पक्षो वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथ श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्यधरु पांडव पक्षो वीर त्रैलोक्य कुटुंब पालन परा कुर्या सदा मंगलम ओम देवलकं सुनंद देवतारा वरचंद्रवंत देव विद्यापतिदेव लक्ष्मीपते ते गुरुस्वामी सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन वास्तु शिलान्यास सुमुहूर्तमस्तु रामा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती च फल्गुशरयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयागसरिता नेत्रावती द्यादयो नश्यति हरिपादपङ्कजभवा कुर्यात् सदा मङ्गलम् देवलकं देवाधाराबलं चन्द्रबलं देव विद्याबलं देव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन वास्तोः शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरजो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवमे कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव लखनं सुनंद देवतारा बलचंद्र बलंद देव विद्याबलं देव बलंद देव लक्ष्मीपते देवस्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन वास्तोः शिलान्यास मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्चतितयः देवतास्तगणा मासाब्दानवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तरात्रयो सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम तदेव देव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतन वास्तोः शिलान्यास मुहूर्तमस्तु ओम ध्यायेत् वेङ्कटनायकं कलियुगे
शङ्खञ्चक्रं मुदा चान्ये पाणियुगेवरमृगतले देवं देवशिखामणिं श्रियमतोमुनिं भूषाजालमनेकरत्नखचिते सूर्यासा ॐ देवरत्नं देवादारावलञ्चन्द्रवलन्तदेव विद्यावलन्तदेव लक्ष्मीमतेदेव चलनानि ॐ देवरत्नं देवादारावलञ्चन्द्रवलन्तदेव विद्यावलन्तदेव लक्ष्मीमतेदेव नमस्कारामि ॐ देवरत्नं देवादारावलञ्चन्द्रवलन्तदेव विद्यावलन्तदेव लक्ष्मीमतेदेव नमस्कारामि सुमुहूर्ते सावधान दुर्लभे सावधान वरिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त नूतनमासो प्रथममिलान्यकमुहूर्तमुहूर्तमस्तु ओम तदस्मिद्रावृणादशेषयोरस्मभ्याभितमश्चम्म देवे साधनाय प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु पुष्पं समर्पयामि स्वादाय नमो नमः ब्रह्मरुद्रादयो देवतत्प्रसादात् प्रबोधय विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानदे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलानदे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवचाक यतिवर्यांक सेवे घेवचाक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्य धरू पांडव पशु वीर विठ्ठला परतगाळे वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला 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 विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे
मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा ಶ್ರೇಯ
ಬೇಸಿತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಗುರುಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಭಕ್ತಗಳಿಗೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ನಿರತರಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹರಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ಮರವಾಗಿ 2300 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಪುರ್ತಗಡಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದವರೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ನಡೆದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಮುಂದಿಡಿದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅಮೃತವನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೂ ಎಂಬ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಪದವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿದಾಗ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಜ್ವಾಲ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಬರುವಿಕೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಗುರುಭಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಪ್ರಜ್ವಲನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೇಮಕಾಗಿ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಳಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಠ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಬಡವರಿಗೆ ಬದುಕಾಗಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಕಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. BR ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿ ಶಾಂತಪಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವರು. ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದಿನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಶ್ರೀ ದಾಸಾ ಪೇಟೆಕರ್ ಇವರಿಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾದ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೂ, ಶ್ರೀ ಗಿಡಿ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೂ, ಶ್ರೀ ಗಯಾನಂದ್ ಗಿಡಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಶಾಂಭಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವೈದಿಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉದ್ಯೋಗಾಚಾರ್ಯರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಪಾಲಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಊರಿನ ಗಣ್ಯರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರ್ವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋಡೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ನೌಕೆಗಳು ಶ್ರೀಪಾದುಕೆಗಳು. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಗುರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಸೇರಿ ನನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳಕಲಿತ್ತು, ತಿರುಮೂರ್ತಿ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಚಿನ್ಮೋದ ಬೋಧವಿತ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇದು ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ ಇರುವಂತಹ ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದ ಪೂಜನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಶ್ವಸ್ತರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾದಂತಹ ದಾಸನಾಥ್ ಬಾಗ್ ದಂಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದ ಪೂಜನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
तस्मात्प्रदानेन सतराश्च मनोरथाः सैरत्नानि दाशुषे सुवादे सविदाङ्गाः हिरण्यरूपसैरण्यसन्द्रगपानपाथीन् हिरण्यवर्णः हिरण्यात्मयोनिर्विशद्यागतो ॐ श्रीराजश्रियानिधियाय श्रियं देवजनतृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमाय भवन्ति सत्यासनमितां तत्रो मह्य एवैनं श्रियामाददाति कृपा ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯರು, ಜನಾನುರಾಗಿಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವರು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ದಾಸ ಶಾಂಬಾಗ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಸ್ತರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾಲಕರೇ, ದಾನಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿವಸ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹರ್ಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. 2ನೇ ಸಲ ಕುಂಟದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಂದು ಹರಸಿದ್ದರು. ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅವರೇ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಠವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳು ಕುಮಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಶಃ ನಾವು 2-3 ಸಲ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ದೀನನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಪುನೀತರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆ 1992ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಹತ್ವ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಠ 550 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವಾಗ 550 ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಂದೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಾಗರವೇ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಅಣು, ಒಂದು ಕಣ, ಒಂದು ತೃಣ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಣ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಅದಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಭಾಗೃಹವಾದರೂ ಸಭಾಗೃಹವೆಂದು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಾವು ಕೊಂಕಣ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ದೀವಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂಥ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೇಳಬಹುದು ಕೇವಲ ಸಭಾಗೃಹ. ಹೌದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಭಾಗೃಹ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ದೀವಟಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾದರೆ. ಮನಿಷಾ ಪಿ ಮೂಡಂಗಿ 625ಕ್ಕೆ 619 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ 99.04% ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಧನ್ಯಾ ಕಿರಣ್ ಹೊಸಮನೆ 625ಕ್ಕೆ 618 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವಳು ಕುಮಾರಿ ಧನ್ಯಾ ಕಿರಣ್ ಹೊಸಮನೆ. ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ ಗಿರೀಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ 625ಕ್ಕೆ 618 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ ಗಿರೀಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್. ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಪಾ 98.88% ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕುಮಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅಶೋಕ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ 625ಕ್ಕೆ 618 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಮಾರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ GN 625ಕ್ಕೆ 618 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು 98.88% ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕುಮಾರಿ ಸ್ನೇಹಾ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪೃಥ್ವಿ ಗಣೇಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್, ಪ್ರತಿಮಾ ಗೋವಿಂದ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್, ಶಾಂಭವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪೈ ಇವರುಗಳು ತಲಾ 625ಕ್ಕೆ 610 ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ 98.72% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪೃಥ್ವಿ ಗಣೇಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್, ಪ್ರತಿಮಾ ಗೋವಿಂದ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್, ಶಾಂಭವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪೈ ಇವರುಗಳು 625ಕ್ಕೆ 617 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ KS, ಕುಮಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ KS, ಸೃಷ್ಟಿ ರೋಹಿದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ 625ಕ್ಕೆ 616 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ 98.56% ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
10ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವಂತಹ CVSK ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 43 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 6, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 99%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 98%ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ, 54 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 95%ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ, 108 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್ ನಾಯ್ಕ್ 600ಕ್ಕೆ 595 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 96 ಅಂಕ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 99, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಈ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಕರಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಅನನ್ಯ ಭಾಗವತ್ 600 ಅಂಕಕ್ಕೆ 594 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸರಸ್ವತಿ PU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಧಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವರು ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ನುಡಿಮಂಟಪವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾದೇಶಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಕಾಳಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ
ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಗೌರವ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಭಾಳ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರು, ವಲ್ಲಿಗದ್ದೆಯವರು, ಮುರಳಿ ಪ್ರಭುರವರು, ದಾಸ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ರವರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆನೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ರಿ, ತನಗೆಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಟ್ರಸ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನೇನೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ 100% ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದರಿಂದ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನನಗೂ ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಫಲ ನನಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೂ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಮಗೆ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ GSV ಸಮಾಜದವರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇದು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿಯ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸರಸ್ವತಿ PU ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. CVSKಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಪ್ರಭುರವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಸ್ವತಿ PU ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಕಿರಣ್ ಭಟ್ರವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ಧಾರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗೈಬೇಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಒಡೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ನತಮಸ್ತಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದದ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲವ ಕಳೆಯಿರೋ, ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲವ ಕಳೆಯಿರೋ, ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲವ ಕಳೆಯಿರೋ, ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲವ ಕಳೆಯಿರೋ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು, ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ತಾಮಸ ಜನರ ಕೂಡದಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ತಾಮಸ ಜನರ ಕೂಡದಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಮನಯ್ಯನು ತಾನೇ ಬರೆದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಮನಯ್ಯನು ತಾನೇ ಬರೆದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹೆಣ್ಣಿನಾಸೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ಹೊನ್ನಿನಾಸೆ ಬೇಡಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನಾಸೆ ಬೇಡ ಎಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ಹೊನ್ನಿನಾಸೆ ಬೇಡಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಾಸೆ ಬೇಡಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ಮಣ್ಣಿನಾಸೆ ಬೇಡಿರೆಂಬ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನು ತಾನೇ ಬರೆದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನು ತಾನೇ ಬರೆದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ, ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ, ಕರೆ ಕರೆ ಭವ ಪಾಶವ ಕಡಿ ಕಡಿ. ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ, ಬಂದ ದುರಿತವನೆಲ್ಲವ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಇಡು ಇಡು ಹರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೈವತ್ವದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವದೂತರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ದೇಶಗಳು ಹಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ದೇವರೇ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಾಗ ಮೈವೆತ್ತಿ ಬರುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಮಣಿದು ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಪರಿಸರದ ದಿವ್ಯತೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ದಿವ್ಯತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ಧಾರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನದ ಒಳಗೆ ಹರಿದು ಮನದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೊಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನದವರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹರಿದು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರಃ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಹನುಮತ್ ಸೇವ್ಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಭೀಮಸೇವಿತಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಂ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸಂಸೇವಿತಂ ಭಜೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂತಾಃ ಗುರವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಷ್ಟಂ ದೈವಂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸಂತು ಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಕೊಂಕಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಎನ್ನೋ ಕಟ್ಟಡದ ಇಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗುರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಭಜನೆ ಆರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲನೆ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಂಗಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತನಕವೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ತನಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರರು ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ 200 ವರ್ಷದ ತನಕ ಬಾಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. 10 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತನಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. 90%, 95%, 99% ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಯಿ ಇರುವಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರೋದರಿಂದ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಎನ್ನೋ ಕಟ್ಟಡವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಳ್ವಿಕೆಯಾಗಿ 200 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷದ ತನಕ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿನ ಈ ಸುಹುಮೂರ್ತ ಏನಿದೆ, ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ವೃಷಭ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರವೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಕಟ್ಟಡವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯ ಇದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನನೋ, ಏನಿದರ ಅರ್ಥ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಸ. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖ್ಯಾತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಹೊನ್ನಾವರ ಮುಕ್ಕಾಮಿನಿಂದ ನಾವು ಕುಮಟಾ ಮುಕ್ಕಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದು ನೀನು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ, ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೀ ನೀನು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಣ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗದೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಎನ್ನುವ ಈ ಸಭಾಮಂದಿರವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗುರುಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು, ಕ್ಷಮೆಯ ಯಾಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಳದಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನೂತನ ವಾಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನನಗೇನೋ ಸಿಗತ್ತೆ, ಲಾಭವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಮದೇವ್ ವೀರ ವಿಠಲ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನ ದಿನ ಗುರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನಾವರಣ ಆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗಿರುವ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 95, 99 ಅಂಕ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಥಮರು, ದ್ವಿತೀಯ 5ನೇ 7, 10 ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕ ಬೇಕು,
ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುಲಿ ಹೋಗುವ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಏನಂದರೆ 10th ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬೇಕು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅಂಕಗಳು ಯಾಕೆ, ಮುಂದಿನ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯೇನ ಶೋಭತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾನು 95 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಅಂಕಗಳು ಇವತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನನ್ನ ಮಗ 95 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನು ನಿನ್ನ 95, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ 95 ಅಂಕ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? 95 ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹಿಡ್ಕೊ, ನನಗೆ ಗುಣವಂತನಾಗಿರುವ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿನಯತೆಯಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 99 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡವಾರು ಪಡೆದಿರ್ತೀರ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಈತನಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 99.9, 95.8 ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದ, ಬಹುಶಃ ಅಬೋವ್ 95 ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನಂತ, ಅಬೋವ್ 95, 96 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. 95 ಇದೆಯೋ 96 ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಗೆ ಇರದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ 10th ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ರಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ರಿ ನೀವು, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಂಕಗಳು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ, ನಾಳೆಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಗುಣ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆ, ಇದು 3 ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು, ನಾವೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಾಗ ಕೇವಲ 90 ಅಬೋವ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 95 ಅಬೋವ್ 90 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿಂದು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ವಿರಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ 95 ಆದವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. 95 ತಗೋದೀಯಾ, ನೀನು 95, ಇವನು ಕೂಡ 95, ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ. ನೀನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು, ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪುನಃ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದ ನಂತರ
ವಾಪಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ 95 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನು IIM ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ, IIT ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ, NIT ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ IIT, IIM, NIT ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ತು? 1 ಕೋಟಿ 1.5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ NIT ಯಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ, IIT ಯಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ, IIM ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು AI ಹೊಸ ಏನೋ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನಂತ ಮಹತ್ವ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹಡಗಿತ್ತು, ಶಿಪ್ಪಿತ್ತು. ಆ ಶಿಪ್ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಪ್ ಆರಂಭನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಚಾಲೂನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ ಅದು, ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ದೋಷ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಇಂಜಿನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾಯಿತು, ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಿಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಬೇರೆ ಪರದೇಶದಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಶಿಪ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು, ಇಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಯೋವೃದ್ಧನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು 45 ವರ್ಷ 40, 45, 50 ವರ್ಷ ತನಕ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆತ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವರ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ತೋರಿಸೋಣವಾ ಅಂತ ಬಂತು ವಿಷಯ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತೋರಿಸಿ, ಏನಾದರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಕರೆಸಿದರು. ಅವನಿಗೂ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, 4 ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ. 4 ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲು ಆಗತ್ತೆ, ಶಿಪ್ ಚಾಲು ಆಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಂ, ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನೀನು ಬಿಲ್ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೋದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಬಿಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 4 ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ, 10,000ನಾ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ 10,000 ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಬಂದು ಹೋದದ್ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ 10,000 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾನಂದರೆ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾನೆ, ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎನ್ನೋ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಪೆಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎನ್ನೋ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಿಪ್ಪು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾತುರ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ವೈದ್ಯನಿಗೂ ಯಾವುದು ಔಷಧ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು, ಆದರೂ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವೈದ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ನೋವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೊಗೊಂಡ, ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧ ಕೊಡು, ಆದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮುತುಕ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ನಾಡಿ ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಔಷಧ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ನಾಟಿ ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆತ ಎಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಜನನ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ಜನನ ಮಾಡಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಇವನೇನು ಮತ್ತೆ ನಾಟಿ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇವನು ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ, ಜನನ ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನನ ನಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನನ ಆಯಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ, ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕರುಳು ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾದಿಯವರು ಯಾವ ಸೀಸರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೇ ದಾದಿಯವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಆ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಆ ನಾಟಿ ಔಷಧ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ CT ಸ್ಕ್ಯಾನು, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಇದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಆ ಜನನ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಭವ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ 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 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ LCM ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. LCM, HCF ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು 6ನೇ ತರಗತಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ, ಈ ಟೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳೋದಂದರೆ HCF ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಯಾರಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದು ಫೇಸು, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 11 ಇದೆ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಾರ? ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 11 ಇದೆ. 11 KVA, 110 KVA, 220 KVA, 440 KVA, ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 11 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾರ? ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ಅಧೈರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೈತಿಕತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ 4-5 ಗೋಲ್ಡ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ 22 ವರ್ಷ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೌದು. ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾರಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ? ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೈತಿಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ವಿನಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಮದೇವ್ ವೀರವಿಠಲ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಿಶ್ವಸ್ತರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ನಾಯಕರವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಳೇರಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಧವ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ರವರು ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಸ್ತರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭುರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ. हरिराज वरदन सारो सारो श्रम परिहरि सिंधु होरो होरो, हरिराज वरदन सारो सारो श्रम परिहरि सिंधु होरो होरो, वरद भीमेशन दूर दिरो, वरद भीमेशन दूर दिरो, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ, ರಾಮ ನಾಮವಾ ನುಡಿ ನುಡಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ರಾಮ ನಾಮವಾ ನುಡಿ ನುಡಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಜಯ 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 ಜಯ ರಾಮ. पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदा